یہ ایک سیاہ دستاویز ہے اور مسٹر چیئرمین یہ پاکستانیوں کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے. یہ جو منی بجٹ ہے یہ منی بجٹ یہاں نہیں بنا ہے, یہ امریکہ میں بنا ہے. امریکہ میں یہ آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر میں بنا ہے, یہ آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر میں بنا ہے. اور اس بجٹ کو لے کرنے سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے وزیر خزانہ پاکستان کے وزیر خزانہ نہیں ہے, آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں, آئی ایم ایف کے وزیر خزانہ ہے. یہ میرے سامنے محترم وزیر اعظم صاحب کا بیان پڑا ہے, میں وہ ریڈ کر کے سناتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں ابھی یو اے ای سے ہو کر آیا ہوں, میں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان سے مزید نہیں مانگوں گا, لیکن پھر میں نے ہمت باندھی اور ان کے صدر کو کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے شرم تو آ رہی ہے لیکن مجبوری ہے, ہمیں $1 ارب اور دے دیں. یہ آپ دیکھیں, یہ پاکستان کا چہرہ ہے وزیر اعظم. وہ کہہ رہے ہیں مجھے شرم تو آ رہی ہے لیکن آپ میرے بھائی ہیں, $1 ارب اور دے دیں. آٹا اس وقت 20 کلو تیلا 3,000 روپے میں مل رہا ہے اور اشیائی خوردنوش کی قیمتوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ صاحب سے کہ اگر آپ ماہر معیشت ہیں, اور میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے دلوں میں غریب کا درد ہے تو وہ ان قیمتوں کے ساتھ مجھے ایک کلاسپور کا, ایک دہاڑی دار کا, ایک مزدور کا, ایک غریب آدمی کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. یہ غریبوں کو مار رہے ہیں, غریبوں کو کچل رہے ہیں. 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں, انہی کے اوپر یہ ناکام حکومت, پی ڈی ایم کی فیلڈ حکومت, ناکام حکومت ان غریبوں کے اوپر مزید مہنگائی کے قرضے ڈال رہی ہے. یہ عوام کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے. مردوں تک مہنگائی کے اثرات پہنچ چکے ہیں. میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ تدفین کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, لوگوں کے لیے مردے دفنانا مشکل ہو گیا ہے. ایسی مہنگائی جو قبر تک پیچھا کرتی ہے, اس پی ڈی ایم کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے اوپر مسٹر چیئرمین وہ مسلط ہو چکی ہے. آپ کا قبلہ مکہ کے بجائے آپ نے امریکہ کو بنایا ہوا ہے اور معیشت کی ترقی اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں. مسٹر چیئرمین اس طرح معیشت ترقی نہیں کرے گا. یہ جو اس وقت حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے. 1% اشرافیہ کا انہوں نے پاکستان کو ریپبلک بنایا ہے. 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کرے. دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائق کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. یہ جو ججز ہیں, جرنیل ہیں, بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ ان کی مراد ختم کریں ان کی مراد. 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں, جو ججز اور جرنیل اور سیول بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں وزراء گھومتے ہیں جو ایک ٹرک جتنی فیول استعمال کر رہا ہے. یہ اس غریب ملک کی پیسوں کے اوپر عیش و عشرت اور شاہ خرچیاں نہیں ہیں. مسٹر چیئرمین, یہ میرے سامنے ایک ریٹائرڈ جج کی یہ پینشن کی تفصیل ہے. 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن, 3,000 روپے ٹیلی فون کال مفت, 2,000 یونٹ بجلی مفت, 300 لیٹر پیٹرول مفت. یہ کیا ہے؟ یہ اشرافیہ کے عیش و عشرت یہ ختم کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین. اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہے. سرکاری گاڑیوں پر, مراد پر, ڈی اے پر 1 یونٹ بجلی, 1 یونٹ گیس, 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے. غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو. ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے. 155 لگژری گاڑیاں, وہ ایف بی آر جس نے قرض لیا تھا سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا, 155 لگژری گاڑیاں. سب سے بڑی کرپشن اس وقت ایف بی آر کے اندر ہو رہا ہے. ایف بی آر کرپشن کا گڑھ ہے, عیش و عشرت کا مرکز ہے. ایف بی آر کی اور ٹیکس کلچر کی اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں. اس وقت یہ حکومت غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے لیکن اپنے ہر ایم این اے کو 1 ارب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہے. یہ سیاسی رشوت ہے, یہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے, یہ غریبوں کا پیسہ ہے. اس کو غریبوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے. مسٹر چیئرمین, ڈیفنس بجٹ
जो नॉन कम्बैट डिफेंस बजट है उसको कम से कम 50% तक कम कर दिया जाए, बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, अभी तुर्की के जल्जले के लिए अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाएं। और आखिरी बात, जखीरा अंदोजों के ऊपर आप हाथ डालें। मिस्टर चेयरमैन, आटे की कीमत कहां तक पहुंच गई? गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है, आवाम को लूट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत इसको प्रोटेक्शन कर रही है। तो जखीरा अंदोजों के ऊपर वो हाथ डालें, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इस वक्त मिस्टर चेयरमैन, लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग सख्त तकलीफ में हैं। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, हम अपने लिए रोटी लाएं। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। ये IMF इनको बताता है कि बिजली के और गैस के सब्सिडी खत्म करो, आवाम के ऊपर टैक्स लगाओ। IMF ने कभी इनको नहीं बताया कि वजीर आजम हाउस छोड़ दो, गवर्नर हाउस छोड़ दो, वजीर आला हाउस छोड़ दो, प्रोटोकॉल कल्चर छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो, बाहर से पैसे लाओ। IMF हमेशा इनको रास्ता दिखाती है तो गरीब आवाम के ऊपर बोझ का रास्ता दिखाती है। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन आवाम दुश्मन बजट है। जो मिनी बजट है, मैं इसको ब्लैक डॉक्यूमेंट कहता हूं। ये एक स्याह दस्तावेज है। और मिस्टर चेयरमैन, ये पाकिस्तानियों के लिए डेथ वारंट है। ये जो मिनी बजट है, ये मिनी बजट यहां नहीं बना है, ये अमेरिका में बना है। अमेरिका में ये IMF के हेडक्वार्टर में बना है, ये IMF के हेडक्वार्टर में बना है। और इस बजट को ले करने से साबित हो गया कि हमारे वजीर खजाना पाकिस्तान के वजीर खजाना नहीं है, IMF के नुमाइंदे हैं, IMF के वजीर खजाना है। ये मेरे सामने मोहतरम वजीर आजम साहब का बयान पड़ा है, मैं वो रीड करके सुनाता हूं। वजीर आजम साहब कहते हैं, मैं अभी UAE से होकर आया हूं। मैंने पहले फैसला किया था कि उनसे मजीद नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी और उनके सदर को कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन मजबूरी है, हमें $1 अरब और दे दें। ये आप देखिए, ये पाकिस्तान का चेहरा है वजीर आजम। वो कह रहे हैं मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन आप मेरे भाई हैं, $1 अरब और दे दें। आटा इस वक्त 20 किलो तेला 3000 रुपए में मिल रहा है और अशियाई खुर्दनोश की कीमतों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मैं पूछना चाहता हूं वजीर खजाना साहब से कि अगर आप माहिर मईशत हैं, और मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं अगर इनके दिलों में गरीब का दर्द है, तो वो इन कीमतों के साथ मुझे एक क्लासपोर का, एक दिहाड़ीदार का, एक मजदूर का, एक गरीब आदमी का बजट बना के दिखा दें। ये गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को कुचल रहे हैं। 9 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे हैं। उन्हीं के ऊपर ये नाकाम हुकूमत, PDM की फेल्ड हुकूमत, नाकाम हुकूमत उन गरीबों के ऊपर मजीद महंगाई के कर्जे डाल रही है। ये आवाम के जेबों के ऊपर डाका है। मुर्दों तक महंगाई के असरात पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि तदफीन के अखराजात में भी इजाफा हो गया है। लोगों के लिए मुर्दे दफनाना मुश्किल हो गया है। ऐसी महंगाई जो कब्र तक पीछा करती है, इस PDM की वजह से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मिस्टर चेयरमैन वो मुसल्लत हो चुकी है। आपका किबला मक्का के बजाय आपने अमेरिका को बनाया हुआ है और मईशत की तरक्की अल्लाह के जिम्मे लगा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, इस तरह मईशत तरक्की नहीं करेगा। ये जो इस वक्त हुकूमत की माशी पॉलिसियां हैं, इससे साबित हो गया है कि इन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बजाय अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान बनाया है। 1% अशराफिया का इन्होंने पाकिस्तान को रिपब्लिक बनाया है। 87 रुकनी काबीना का हुजम कम करे। दुनिया की सबसे बड़ी काबीना और सबसे नालायक काबीना इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है। ये जो जजेस हैं, जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इनकी मराद खत्म करें इनकी मराद।
60 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ये सिर्फ कैबिनेट इस्तेमाल कर रही हैं, जो जजेस और जर्नल और सिविल ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करती है वो इसके अलावा है। इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में वज़रा घूमते हैं जो एक ट्रक जितनी फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है। ये इस गरीब मुल्क के पैसों के ऊपर ऐश इशरत और शाखर्चियां नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे सामने एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर